जिथे इतरां दे वगदे ने चो उत्थे मेरा यार वसदा। इस खूबसूरत ते मन ठार ते मन मोहने ते मन खिचवें गीत दी शरह ते तर्जमा असी तुहाडे हजूर पेश करन दा मता पकाया है। हालां इतरां दे चो ते किते भी नहीं वगदे हुंदे, हाय लेकिन शायर ने शिव कुमार बटालवी नूं अपनी धरती नाल इन्ना प्यार है। हाँ जी, यानी अपने यार नाल भी रिलेट कीता, अपनी धरती नाल भी प्यार कीता और अपने महबूब दी भी वेखो की शान बनाई है। जिथों लंघदी है पौन भी खलो, हाय हाय हाय, उत्थे मेरा यार वसदा। हवा कदी खलोती ते नहीं ना जी, कदी रुकदी नहीं। चलदी हुई हवा जिहड़ी आ यकदम खलो जे उस धरती नूं वेखण वास्ते जिथे मेरा यार वसदा वो एडी सुंदर है, एडी सोहनी है कि हवा भी वगदी हुई उत्थे खलो जाती है उस धरती दे दर्शन करने वास्ते। खुशबू ते खुद एक खुशबू है, एक बाहुलना देने वाली चीज है और वो जदों चांदनी च नाएगी तो होर खूबसूरत हो जाए। दीवे ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਹੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਚਰਖੇ ਦੇ ਮੇਖਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੈਂ ਜਦ ਚਰਖੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ, ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜੁਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह दे नामों जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखण वाले हो, पंजाबी माँ बोली दे जुबानों अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल लई शुरू कीते जान वाले तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तुहानूं दिल दीआं डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नूं आखने आ। प्यारिओ, साडा ये तरला है भी साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लवो, नाल लगा होया घंटी दा निशान जरूर दबाया जे। प्यारिओ, साडे व्लॉग्स नूं लाइक ते शेयर भी करिया करो ते अपने कमेंट्स सानू जरूर भिजवाया करो, जेड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा सबब होंदे ने। ते नाले असी तुहाडे कमेंट्स दे चानने अपनी गल बात नूं, अपने व्लॉग्स नूं मजीद शिंगारन सवारन ते निखारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। प्यारिओ, असी कई वारी तुहाडे हुजूर इकरार कर चुके हैं कि जिस मुहब्बत का इजहार तुसी साडे नाल करदे हो ते जिस वालेहानापन का इजहार तुसी अपनी माँ बोली दे नाल करदे हो, सच्ची गल ते ये वे कि वो साडे लई बड़ा ही एनकरजियस है और तुहाडे न्योंदरे प्यार वाले जिहड़े तुसी साडे सिर चाढ़दे हो, असी उन्हां दे परतावे ही नहीं दे सकदे। प्यारिओ, साडे बहुत सारे प्यारे प्यारे दर्शक साथों ये मंग करते हैं कि किसी शायर का नाम लैके कि उस शायर की शायरी, उहदा कलाम जिहड़ा उहदा तर्जमा करो। जिवें शिव कुमार बटालवी जी दे वास्ते बहुत सारियां फरमाइशां आंदियां ने, इस तरह कुछ अहबाब ये मंग करते हैं भई पीर वारिस शाह सैयद दे कलाम की शरह करो। कुछ दोस्तों का यह हुक्म हुंदा है हज़रत बाबा जी बुल्ले शाह साहब सैयद पाक या हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श आरिफे खड़ी रूमीए पाकिस्तान, उन्होंने दे भी बहुत सारे साडे वेखण वाले आशक ने, उन्होंने दे कलाम का तकाजा किया जाता है, तुहाडे वल्लों हुक्म दिता जाता है भी उहदी शरह करो, उहदा तर्जमा सानू दसो। ते हर रोज़ तुहाडे वल्लों सानू बहुत सारे अखान भी
ਮੌਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀਓ ਸਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਲਬਾ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਬਾ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਤ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਨਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਂ ਸਲਾਹ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਅਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ WhatsApp ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੋਸਤ ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਚੋ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਨ ਠਾਰ ਤੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨ ਖਿੱਚਵੇਂ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। आओ साढ़े नाल। अस्सलाम वालेकुम जनाबे अली जी। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियां हो जी। डॉक्टर साहब की हाल चाल है जी? अल्लाह पाक दा करम। तुसी अपनी सुनाओ बाबा साहब। मौजा मौजा इत्थे हुक्का भखदा रहिंदा ते मौजां लगियां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जनाब, हुण गुजारिश है वे जी जी कि साडे बहुत सारे मित्र जेड़े ने ना, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ ਗਜ਼ਲ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਮ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇਰੀਨਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਜੋਜ਼ਫ ਜਾਨ ਜਾਰਜ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਵਾੜਾ ਇੱਕ ਪੋਟੀ ਛੱਡੀਏ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਿਜਵਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋਜ਼ਫ ਜਾਨ ਜਾਰਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਚੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ
ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋ ਨੇ, ਚੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਚੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੋ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਇਆ ਪੈਂਦਾ ਛੱਤ ਚੋਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਢਲਦਾ ਢਲਦਾ ਥੱਲੇ ਪੱਧਰ ਭੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੋਰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਚੋ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਝੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਾੜੀ ਫਸਲ ਵਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲਾ ਲੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਚੋ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਮੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਜੂਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਚੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋ ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ। ਅਗਲਾ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਏ ਪੌਣ ਵੀ ਖਲੋ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਨ ਠਾਰ ਧਰਤੀ ਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਕਦੀ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਕਦਮ ਖਲੋ ਜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਠਾਰ ਲਾਂ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਪੌਣ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ, ਪੌਣ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌਣ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਖੇੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਛੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਗਦੀ ਏ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰਬ ਤੋਂ, ਆ ਮਗਰਬ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੂਰੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੀ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਸੀ ਤੋਂ ਠਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਛੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਏਡੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭਾਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਪੈਰੀ ਲਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਲੋਕੀ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਕਈ ਛਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਰੇਲ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ, ਉਦੋਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸੂਰਜ ਸਾਜਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਮਤਲਬ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਪੈਰੀ ਲਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣ ਰਾਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ
ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣੀ ਚ ਨਾਵੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਨ ਡੱਠੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹੁਲਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣੀ ਚ ਨਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ, ਹੋਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਮਰਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਆਤਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਠ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਸ਼ਨਾਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਨਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਮੌਂਗੀਆਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਝੰਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰਨ ਛੁਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਨੰਗੀਆਂ। ਚੰਦਨ ਇਹ ਸੰਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚਰਖਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਦਲ ਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਂਗੀਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਲਾ ਸੰਦਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਝੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਝੰਗੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪਈ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਦਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਹਾਂ, ਸੰਦਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਂਗੀਆ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਂਗੀਆ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਦਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਚਰਖੇ ਦੇ ਮੇਖਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੈਂ ਜਦ ਚਰਖੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ, ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ। ਜੀ ਕੁਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੈਰ ਦੀ ਹੱਲ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਘਸ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਪਨਸਾਰੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਬਤ ਚ ਸੰਦਲ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੁਫਰਰਾ ਹੈ ਕਲਬ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਰਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਮੌਂਗੀਆਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਝੰਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰਨ ਛੁਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਨੰਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਛੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਨੰਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਝੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਛੁਆਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁਆਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਨੰਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਰਪੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਲਬਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਏ ਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਏਡੀ ਮਨ ਠਾਰ, ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਆਪ ਲੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਏਡੀ ਮਨ ਭਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਆਰੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਪਿਆ ਵੱਸਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਆਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਲੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸੌਣ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਣੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਹੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸੌਣ, ਹਾਂਜੀ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸੌਣ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਣੇ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਰੰਗ ਜੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵੇਖੋ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਕਣਕ ਵਿੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸੋਨੇ ਵੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਏ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਕਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲਕੋ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀਵਾਨ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰਜਮਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਝਾੜ ਝਣਕਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆਇਆ ਤੇ ਵਡਿਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਨ ਹਮੀਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਵੜੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਵੜੀ ਕਲਕੱਤੇ, ਬੜੇ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਇੱਕ ਜੁਗਨੀ ਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਨੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਮਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ੂਕ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਜੁਗਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਤਵੀਤੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 5-6 ਧਾਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਨ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਲਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਭੁਗਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਇਹ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫੱਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਟ ਛਕਦੀ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਟੁਰ ਗਈ ਮੁਲਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਖਾਨ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਬਦਾਮ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਨੀ ਜੁਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਗਹਿਣੇ ਟੂੰਬਾਂ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕੰਗਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਜੇਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੱਕ ਦੀ ਨਥਲੀ, ਕੋਕੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਿਆ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕ 'ਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਆਸ਼ਿਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਛੱਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਲਾ ਵੀ ਗਵਿਆ ਗਿਆ, ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਛੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਝ ਹੀ ਜੁਗਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਜ਼ੇਵਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਨੇ, ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਜੂ, ਢੋਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਬਸ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਗਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਝੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਹੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਹੀ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਭਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ
ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੀ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਮਾਈਆ, ਉਥੋਂ ਮਾਈਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਮਾਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮਾਈਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਨਫ ਬਣ ਗਈ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਟਾਂਗੇ ਝੰਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਪਦਾ ਦਾ ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਾਈਆ ਝੰਗ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨਾ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਮਾਈਆ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਮਾਹੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ, ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇ ਮਾਈਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਿਆ ਮਨ ਚਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਆ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਏ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮਾਈਏ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੱਪੇ, ਢੋਲੇ, ਮਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਹੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਖਾਤੂਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਾਈਆ ਆਖਦੀ ਏ। ਉਂਝ ਮਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਛੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦਾਮਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੋਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਈ ਮਾਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਹੀ ਲਈ ਕਬਾਬ ਬਣਾਏ ਮਾਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੋ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ, ਮਾਹੀ ਕੋਲ ਜਦ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਏ ਮਾਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਭਈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਰਦ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਢੋਲ ਸੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨੀ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੈਨੀ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਢੋਲ ਤੇ ਸੰਮੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਪੀੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਕਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਢੋਲ ਸੰਮੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ੈਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਰਾਦ ਤੇ ਸਹਿਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਾਦ ਤੇ ਸਹਿਤੀ, ਕਈ ਸਹਿਤੀ ਮਰਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਰਾਦ ਤੇ ਸਹਿਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਿਆਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਢੋਲ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਢੋਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੋਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ, ਲੈਲਾ ਤੇ ਮਜਨੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੋਲ ਸੰਮੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੋਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਰਮਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੂੰਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਹਾਈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਹਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹੀਵਾਲ ਜਾਂ ਰਾਂਝਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। रौनक हो जाऊं चट